participating students, please go inside. Performance students, go inside. Don't with your parents. So please. First you have to intimate your class teacher. Welcome. Sit here. Pre-primary students also, please. If any pre-primary student. Please go, sir. Participated in dance. It's a great pride of joy, and we are announcing the Nalanda Infinity School 11th anniversary program. And actually our journey so far, the first branch in Nalanda School was established in 1990 in the Kavali with just 70 students. Our founder and chairman Mr. Majad sir started, and over the time additionally branches from Kavali established from the Committee of Education Society. The 4 branches we established, and in 2013 we expected the Balaj Nagar Nellore making a significant milestone of Nalanda Infinity School. We have successfully completed 10 years the Nellore branch. Continually quality education and basically development. Every year we have developed to all the children. In this starting year from onwards here, all the Kavali and Nellore branches, lot of engineers and doctors will be going on. And we have successfully completed 10 years in the Nellore Infinity School. So what is the academic achievements? Our students continuously excel in academics and equality, and the 10th grade of board examinations of 2023 highest marks in 594 he got in that Nalanda Nellore branch. And 2024 highest score in 596 from 600. This is the remarkable achievement from our Nalanda schools. Our goal is to achieve 599 from this year. We are target to 599. And also working hard works the thoughts, and we are proud to announce that the rank of students who are getting previously and upcoming also we plan to getting highest marks in the SSC board examinations. And at Nalanda we believe significance of all the roles and individual development, and not only education, they are developing in the all aspects of social awareness programs and public speaking skills and spoken skills. Total we are improving them. Students from UKG to 10th grade trying to speak confidently and stay pure, and also we are improving the skills. And YouTube innovatives, our students actually participated in the creative education and Nalanda Infinity YouTube channel. So already we posted all the Infinity school students programs. Once you log in our YouTube channels and you successfully use it.
and cultural social development awareness. The awareness given to all the every student. So every festival is celebrated with great enthusiasm involving all the students, and both students and parents help everyone to appreciate the cultural values and traditions. What are the cultural values? They know about them. And career success of how to the success in our career. Our motto is have a goal to achieve the success in various fields, not only in education, to all the fields. Doctors, engineers, and professionals, excellence in the diverse society. Many of our students have succeeded in the positions of required organizations reflecting the quality of education providing in Nalanda Infinity Schools. And future goals, achieve 100% pass percentage from our whatever the competitive exams we are going to attend the students. And we are helping to, main motto is they need to success in competitive examinations. And expanded values things and coding workshops and sports in the leadership qualities we are implementing to all. And finally, I give the conclusion. We think our teachers, students, parents, and either Nalanda community for their connected to support education together. We look forward to another year from excellence program to IIT result and upcoming intermediate board of examinations, whatever they are going to attend. All the examinations we get good ranks and good marks from developing to all the children. So thank you very much for giving this opportunity from our directors, Mr. Prayim sir, and all the staff members. This is our school annual report. So once again, thank you for giving this opportunity. And hearty welcome to all the students and all the parents. Let's start the program. We are waiting for. So be ready. We are starting the program. Harihi Om. Shuklam Vardharam Vishnu Sasivanam Chaturbhujam Prasanna Jaye Sarva Vignopashantahe Agajanam Bhagmargam Gajanam Mahannisam Anekadantam Bhaktanam Ekadanta Upaskahe Saraswati Namasubhyam Malare Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhik Gautame Sada Padma Padma Visalakshi Padmake Saravandani Vidyam Padmalayam Devi Samapatu Saraswati Bhagavati Bharati Vishesha Devaha Om Guru Brahma Vishnu Guru Deva Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Reception showing St. class in Nalanda Infinity School. A great evening to our chief guest, director sir, principal sir, teachers, parents, and my dear friends and seniors. Thank you. Hi, this is Safia, pursuing 5th standard. A very warm welcome to all the Nalanda families to our school's annual day celebrations. Today is a special day where we come together to celebrate achievements, talents, hard work of our students. Thank you. Hi, this is Niharika. I am pursuing 5th standard in Nalanda Infinity School. I am feeling very proud to be a Nalandamite. On this auspicious day, we welcome our parents, grandparents on this annual day celebrations of 2024 to 2025. Please encourage us with great enthusiasm. Let's enjoy the program. Thank you. Hi, I am Reshma with my co-host Madhavi. Hello everyone. We are pursuing 8th standard in Nalanda Infinity School. Now we are here to extend you warm and cordial welcome. Dear Nalanda of intellectuals, of most valued parents. On this beautiful evening of glittering stars and dark blue sky, we are here to celebrate Nalanda School Annual Day celebrations. The children's performance you are going to hear. Play class children. Yes, sir. How their performance you are thinking? I think it would be like energetic performance. Yes. So let's welcome our play class stars for dance performance for the song of Main Thera Boyfriend. Encourage them with a huge applause. Okay, చిన్నారులందరూ ఎంకరేజ్ చేయాలి ఒకసారి గట్టిగా. మ్యామ్ తెలుగులో ఒకసారి గట్టిగా.
సూపర్ ఒకసారి చిన్నారులకి గడే. మరి నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కి పుష్ప చిత్రం నుంచి ఈ సాంగ్ డాన్స్ చేయడానికి ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉండాలి.
Chicago, sorry. Wow. Chicago, sorry. Chicago, పట్టుకుంటూ వదిలేస్తా పట్టుకుంటూ వదిలేస్తా దమ్ముంటే పట్టుకోరా శిఖావత పట్టుకుంటూ వదిలేస్తా నువ్వు కూడా చేయటా దమ్ముంటే బొట్టలేసే పోలీసులు పోతాను నేను అడుగు చేసా పట్టుకోరా శిఖావత నలంద స్టూడెంట్స్ అంటే మామూలుగా ఉండదు ఇక్కడ. వాళ్ళ జ్యువెలరీస్, వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్, ఆ ఫింగర్ రింగ్స్, చైన్స్. నెల్లూరులో బంగారంతో అదే ఇప్పుడే చూస్తున్నాను సార్. అంటే నేను సిల్వర్ వేసుకొచ్చాను, వీళ్ళు గోల్డ్ వేసుకొచ్చారు. నాకు గోల్డ్ అంతా ఇక్కడే ఉంది వీళ్ళ మెడల్లో చూడండి. వెళ్ళేటప్పుడు కనిపించకుండా చూసుకోండి సార్ కొంచెం వాళ్ళని. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి గట్టిగా క్లాస్ కొట్టారు అందరూ కూడా. తగ్గేదిలే, పట్టుకుంటే నలంద స్టూడెంట్స్ ని టచ్ చేసి చూడాలి ఒకసారి. ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఈయన పుష్ప, కంగ్రాచులేషన్. చిలుపు చిలుపు అందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు పురుల ముడిని జార విడిచి ఒళ్ళు మరిచి వాన జాడ ఆడింది వయ్యారంగా నీట పూలు చల్లింది సింగారంగా
వచ్చేయేలో వయసంటే తెలిసొచ్చేయేలో నేను చూపు పోయింది వాలు చూపు సయ్యంది చెలి కోరిక అలవోకత తల ఊపింది అరే సరసాల సింధులోన ఏలో సరిగంగ దానాలు ఏలో ఒడిలో ఇక ఒకటై తకతకై అంటే సరసానికి దొరసానికి ముడి పెడుతుంటే చినుకు చినుకు అందెలతో చిటపట చిరు సౌపడితో నీలి మబ్బు పురుల ముడిని జార విడిచి ఒళ్ళు మరిచి వానజాల ఆడింది వయ్యారంగా నీళ్ళ కూరు జల్లింది సింగారంగా చిరుకు చిరుకు అందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు కురుల ముడిని జార విడిచి ఒళ్ళు మరిచి వానజాల ఆడింది వయ్యారంగా నీళ్ళ పూలు జల్లింది సింగారంగా సూపర్ నైస్. ఒకసారి గట్టి క్లాస్ కొట్టాలి చిన్నారులందరికీ కూడా. మంచి వాతావరణాన్ని నెలకొల్పినటువంటి చిన్నారులందరికీ కూడా. ఇక్కడ మీరు ప్లీజ్ ఇక్కడంతా మీరు కూర్చోవాలి, మీరు వెళ్ళి అందరూ ఒకసారి ఇక్కడంతా మీరు కూర్చోవాలి ప్లీజ్. మీ వల్ల అక్కడ వెనక వాళ్ళకి సాంగ్ కన్నా ముందుగా బాల్య కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ స్కిట్ ని ప్రజెంట్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. సిట్ డౌన్. ఓకే నాన్న, మీ అంబిషన్స్ ఏంటో చెప్తారా? నాన్న నువ్వులే, నీ అంబిషన్ ఏంటి? పోలీస్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్ నాన్న. సిట్ డౌన్. కలెక్టర్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్ తల్లి. నీ అంబిషన్ ఏంటి తల్లి? ఏమవుతావు నువ్వు నడిపించే మార్గదర్శకురాలు అవుతాను మ్యామ్. అంటే పొలిటికల్ లీడర్ అవుతావా? కాదు మ్యామ్, సమాజంలో విద్యార్థులను గొప్ప స్థాయికి తీర్చిదిద్దే టీచర్ అవుతాను మ్యామ్. వెరీ గుడ్ బంగారు తల్లి. ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ రా. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అమ్మా నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చానమ్మా. వావ్, కంగ్రాట్స్ తల్లి. నీ లైఫ్ అంబిషన్ ఏంటి? చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను చూస్తూనే ఉన్నావు కదమ్మా, నేను టీచర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా. అమ్మ జన్మనిస్తే గురువు జీవితాన్ని ఇస్తాడు. నీ టీచర్ జీవితం నీ సర్ప్రైజ్ గా కాకుండా విద్యార్థులను గొప్ప స్థాయికి తీర్చిదిద్దే నిజమైన టీచర్ అవు తల్లి. అలాగే అమ్మా, నీ మాట నిలబెడతానమ్మా. సంవత్సరాల తర్వాత అచ్చా, ఎంత చదివినా కానీ డిఎస్సి జాబులు నోటిఫికేషన్స్ రిలీజే కావట్లేదు. ఏంటి లక్ష్మి అంత బాధగా కూర్చున్నావు? రే జ్యోతి, నువ్వా? అవును నేనే లక్ష్మి. లైఫ్ లో ఎదగడానికి విద్యార్థులను గొప్ప స్థాయికి తీర్చిదిద్దడానికి ఒక్క అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా. కానీ ఈ 5 సంవత్సరాల నుంచి నా ఆశ నిరాశ అయిపోయింది. గవర్నమెంట్ చేస్తాం అనుకుంటాం, ప్రైవేట్ జాయిన్ చేయొచ్చు కదా లక్ష్మి. అవునా, నాకు ఆలోచనే తట్టలేదు. నేను చిన్న సలహాని ఇస్తాను, సలహా చేస్తావా? ఆ చెప్పు జ్యోతి. మన ఊరి చివర్లో 30 మందితో ఒక స్కూల్ రన్ అవుతుంది. అక్కడ తక్కువ మంది ఉండడం వల్ల తక్కువ జీతంతో ఏ టీచర్ అక్కడ ఎక్కువ రోజులు పనిచేయడం లేదు. ఏంటి 30 మందితో అసలు స్కూల్ రన్ అవుతుందా? అవును లక్ష్మి. ఇటు పక్క గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిలేక, ఇటు పక్క ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివిలేక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో చదివిస్తున్నాడు. అక్కడ 10వ తరగతి పిల్లలు 3 ఉన్నారు. వాళ్ళకి అసలు బేసిక్స్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. అక్కడ ప్రిన్సిపల్ తక్కువ జీతంతో ఇప్పటికి వరకు పనిచేస్తున్నాడు. ఆమెలాగే ఇంకొక టీచర్ కావాలనుకుంటాను, చేస్తావా? నాకు కావాల్సింది కూడా అలాంటి ఉద్యోగమే. త్వరలోనే స్కూల్కి వెళ్దాం. సరే లక్ష్మి. లక్ష్మి అక్కడ మీ అమ్మ ప్రమాదంలో ఉంది. గోడ దగ్గర పడిపోయింది. ఏంటి ప్రమాదమా? తొందరగా వెళ్దాం పదా. అమ్మా మా అమ్మకి ఏమైంది? మీ అమ్మకి ఏం కాలేదు, అంతా బాగానే ఉంది. కాకపోతే నడవలేదు. అమ్మ నీకేం కాదు, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు. నేను నీ దగ్గర ఉంటాను, నేను చూసుకుంటాను.
హలో, వచ్చేస్తున్నా. లక్ష్మి నేను నిన్న ఒక ప్రిన్సిపల్ గురించి చెప్పాను కదా, ఆ ప్రిన్సిపల్ నిన్ను అర్జెంట్గా పిలుస్తుంది, రా వెళ్దాం. సరే కదా. జ్యోతి ఆపు, ఇక్కడేంటో క్రష్గా ఉంది. సరే లక్ష్మి. అరే శ్యామ్, నువ్వా? లో క్లాస్ ఫెలో, ఎవరికి రే, కాల్ మీ సార్. అదేంట్రా, నువ్వు నా ఫ్రెండ్వే కదా. హే గోపి లహరి, మీరు ఇక్కడే ఉన్నారా? స్టూపిడ్, ఎంఆర్ఓ గారి బ్యాంక్ మేనేజర్ని, ఎంఆర్ఓ గారి పిఎం, మమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడతావా? అదేంట్రా, మనం అందరం ఫ్రెండ్సే కదా. ఎవరికి ఫ్రెండ్? ఉద్యోగం సద్యోగం లేని నీకు మేము ఫ్రెండ్. నీలా చిన్న టీచర్ ఉద్యోగం చేసే నీకు మేము ఫ్రెండ్. మేము విఐపీస్. నన్నేమన్నా అను, కానీ టీచర్ బుద్ధిని మాత్రం ఏమనద్దు. మీరు ఇంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారంటే దానికి కారణం టీచరే. లక్ష్మి, మనం వెళ్ళిపోతాం రా, వీళ్ళతో ఎందుకు రెస్పెక్ట్ లేని వాళ్ళతో. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం, నేను లోపలికి రావచ్చా? రాండి మేడం. నమస్కారం మేడం. నమస్కారం మేడం. కూర్చోండి మేడం. కాఫీ టీ ఏమైనా తీసుకుంటారా మేడం? అలాంటివేం వద్దు, కానీ ముందు మన స్కూల్ గురించి చెప్పండి మేడం. మన స్కూల్లో 30 మంది ఉంటారు మేడం. దాంట్లో 10వ తరగతి చదివే పిల్లలు 3 ఉంటారు. వాళ్ళకి బేసిక్స్ అంటే కూడా తెలీదు. వాళ్ళకి చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు. ఈ ఇయర్ పాస్ చేయించే బాధ్యత మీరే తీసుకోవాలి మేడం. అలాగే మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు. ప్రిన్సిపల్ మళ్ళీ ఎవరో కొత్త టీచర్ అపాయింట్ చేసేదిరా. ఎందుకు? 2 రోజులు ఉండిపోవడానికే. అసలు మీకు టీచర్ని రెస్పెక్ట్ చేయడమే తెలీదా? ఇంకేం చేయాలి మేడం? ఇప్పటికి 25 మంది టీచర్స్ మారిపోయారు. నేను అలా మారను. నేను మారితే మిమ్మల్ని పాస్ చేయించిన తర్వాత నేను మారుతాను. అది చూద్దాం. కూర్చోండి. ఏపీఎల్ఈ యాపిల్, ఏపీఎల్ఈ యాపిల్, ఇలాంటి వర్డ్స్ నేను ఈరోజు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను, రేపు చేసుకోరండి. మరుసటి రోజు. నిన్న మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను, చేశారా? చేయలేదు మ్యామ్. ఎందుకు చేయలేదు? మీరు ఈరోజు రారని చేయలేదు మ్యామ్. నేను రానని ఎలా అనుకుంటారు? మ్యామ్ వదిలేయండి మ్యామ్, మాకు చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సరే, మిమ్మల్ని వదిలేస్తాను, కానీ నాకు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేయండి. సరే మ్యామ్. మీ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళాలి, కానీ నేను మీ టీచర్ అని చెప్పకుండా తీసుకొని వెళ్ళాలి. సరే మ్యామ్. రెంట్ ఎప్పుడు కడతారు? 1వ తేదీ కల్లా కట్టేస్తామయ్యా. ఎన్నిసార్లు 1వ తేదీ ఈసారి కానీ రెంట్ కట్టకపోతే మీ ఇంట్లో సామాన్లన్నీ బయటపడేస్తాం. దయచేసి అట్ట అనుకోకండి అయ్యా, కట్టేస్తాం. ఇక డబ్బులు ఇచ్చాం కదా, అతనికి మళ్ళీ ఎందుకు ఇవ్వలేదు? నేను కానీ ఇప్పుడు రెంట్ కట్టేస్తే మన పాప అనుష్కకి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరగా వస్తున్నాయి. నేను కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి రెంట్ ఇచ్చేస్తే మన పాప అనుష్కకి డబ్బులు ఎలా కట్టాలి, స్కూల్ ఫీజు ఎలా కట్టాలి, అందుకనే మనీ సేవ్ చేసి పెట్టున్నా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం. చెప్పండి మేడం, మీరెవరు? నేను మీ పాప చదివే స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను మేడం. ఓ, మా పాప ఎలా చదువుతుంది మేడం? బాగా చదువుతుంది మేడం, పట్టుదలతో చదువుతుంది. మా పాప బాగా చదివేయండి మేడం. మా ఆశలన్నీ మా పాప మీదే ఉన్నాయి. అలాగే మేడం. ఎందుకు ఇటుగా నేను కలిసి నీ జీవితంలోకి వచ్చేస్తాను. ఎందుకురా నువ్వు బాగలేకుండా పనికి వస్తావు? మా పిల్లవాడికి ఎగ్జామ్స్ వస్తాయిరా, ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టాలి, అందుకనే కష్టపడి పని చేస్తూ డబ్బులు కూడా పెడుతున్నాను. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. రండి మేడం, కూర్చోండి. ఎవరు మీరు? మీ బాబు చదివే స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను
చేస్తున్నాడు ఎలా సార్? చదువుతున్నాడు మ్యామ్ మా బాబు? బాగా చదువుతున్నాడు సార్, పట్టుదలతో చదువుతున్నాడు. మా ఆశలన్నీ మా బాబు మీద మేడం, కొంచెం బాగా చదివేటట్టు చూసుకున్నాను. అలాగే సార్. నెల పిచ్చండి పిలవలేదు, పోయిన నెల ఈ నెల కలిపిచ్చండి. పోయిన నెలది రాకపోవచ్చు మేడం, ఈ నెలది వస్తుంది. అవసరమయ్యా, బాబుకి ఫీజు కట్టాలి. ఒకసారి చూస్తాం మేడం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం. చెప్పండి మేడం. ఎవరు మేడం? మీ బాబు చదివే స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను మేడం. అవును మేడం, కూర్చోండి మేడం. మా బాబు ఎట్లా చదువుతున్నాడు మేడం? బాగా చదువుతున్నాడు మేడం, పట్టుదలతో చదువుతున్నాడు. బాగా చదివించండి మేడం, మా ఆశలన్నీ మా బాబు మీదే మేడం. అలాగే మేడం. మీ అమ్మ 3 పూటలా తిని రెంట్ కట్టేయచ్చు, కానీ అలా చేయకుండా నీ స్కూల్ ఫీజు కోసం అలా కూడబెడుతుంది. అయినా నీకు చదువంటే ఇష్టం లేదా? మీ నాన్న బాగలేకున్నా కానీ పని చేస్తున్నాడు, అయినా నీకు చదువంటే ఇష్టం లేదా? మీ అమ్మ పింఛన్ డబ్బుల్ని కూడబెట్టి నీ ఫీజు కడుతుంది, అయినా నీకు చదువంటే ఇష్టం లేదా? ఇప్పటి నుంచి పట్టుదల చదువుతున్నాం మ్యామ్. ఇప్పటి నుంచి పట్టుదల చదువుతున్నాం మేడం. అందరూ బుక్స్ అక్కడ పెట్టేయండి, ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఉదయిద్దాం, సమరానికి సయ్యద్దాం, అరే ఎవరేమన్నా మన ఎదరీతే ఎదురీతని చెబుదాం, కలతని ఖండిద్దాం, కలలెన్నో పండిద్దాం, ఆ ముసిరే నిసిలో గురిసే మెరిసే యువతారలమౌదాం. మేడం మేడం, మన స్టూడెంట్ స్టేట్ ర్యాంకర్స్ వచ్చారు మేడం. సాధినా అడుగులా అడుగులలో ఒదుగు. మేడం ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం, వేర్ ఫ్రమ్ సిబిఎస్ఈ ఇంటర్నేషనల్ సిబిఎస్ స్కూల్ మేడం. రండి మేడం, రండి కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. మేడం మీ స్టూడెంట్స్ స్టేట్ ర్యాంకర్స్ వచ్చారని విన్నాం మేడం. మేము మీ స్కూల్ని అసైన్ చేసుకోవాలనుకున్నాం మేడం, ఏమంటారు మేడం? చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేడం. ఈ క్రెడిట్ నాది కాదు, మా స్కూల్లో పనిచేసే లక్ష్మీ మేడంకి దక్కుతుంది. అవును మేడం. వాట్స్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ మేడం? పీజీ మేడం. సారీ మేడం, మా స్కూల్లో వర్క్ చేయాలంటే మినిమం పిహెచ్డి చేసి ఉండాలి మేడం. పీజీ నాట్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్ మేడం, సారీ మేడం. పోనీలేండి మేడం, నేను ఎదగడానికి కాదు కదా, పిల్లలు చదువుకోవడానికే కదా. చదువుకొని స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చారు, అదే నాకు హ్యాపీగా ఉంది. 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్న లక్ష్మి చిన్న చిన్న ట్యూషన్ చెప్పుకొని బతుకుతుంది. ఇమ్ముగా చదవని నోరును అమ్మా అని పిలిచి, అన్నం అడగని నోరును దమ్ముల్లో పిలవని నోరు. డాక్టర్, మా అమ్మకి ఏమైంది? మీ అమ్మగారు చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు, హార్ట్ సర్జరీ చేయాలి. 3 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఎంఆర్ఓ గారిని సైన్ పెట్టించుకుంటే 1 లక్ష అయిపోతుంది మేడం. శ్యామ్, సారీ సార్, మా అమ్మకి ఒంట్లో బాగాలేదు. మా అమ్మకి ఒంట్లో బాగాలేదు సార్, మీ 3 లక్షలు అవుతుంది, మీ సైన్ కోసం వచ్చాను.
నా సిగ్నేచర్ కావాలంటే 1 lakh ఖర్చు అవుతుంది. 1 lakh? నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు సార్. లేకపోతే పక్కకి అవునా, కలెక్టర్ గారు వస్తున్నారా? మేడం, నన్ను గుర్తుపెట్టారా? నేను మీ అనుష్క అని. అనుష్క, నువ్వు నా దగ్గర చదువుకున్నావు, కలెక్టర్ అయిపోయావా? అవును మేడం. ఏంటి మేడం ఇక్కడ ఒక ఫోన్ చేస్తే నేనే వచ్చేదాన్ని కదా. అదేం లేదులే అమ్మా, మా అమ్మకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు. 3 lakhs అంటున్నారు. ఎంఆర్ఓ సైన్ కోసం వచ్చాను. ఏంటి లంచం అడుగుతున్నావా? యు ఆర్ సస్పెండెడ్. మ్యామ్ ప్లీజ్ మ్యామ్, నేను మీ మేడం గారి ఫ్రెండ్. తను నా ఫ్రెండే అనుష్క, వదిలే. మా మేడం గారి ఫ్రెండ్ కాబట్టి వదిలేస్తున్నా. సరే పదండి మేడం, మీ అమ్మ ఆరోగ్యం బాగా చూపిస్తుంది. ఈ హాస్పిటల్ అనుష్క? ఈ హాస్పిటల్ మెయిన్ డాక్టర్ మన మోహన్ మేడం. ఉండండి, మోహన్ కాల్ చేస్తా. హలో మోహన్, లక్ష్మి మేడం వచ్చారు. మేడం నన్ను గుర్తుపట్టారా? నేను మీ మోహన్. మేడం నన్ను గుర్తుపట్టారా? నేను మీ మోహన్. మోహన్ నువ్వా? అవును నేనే మేడం. రండి మేడం, అమ్మగారిని కాపాడుకుందాం. డాక్టర్స్, రూమ్ నెంబర్ బుక్ చేయండి. పేషెంట్కి ఆక్సిజన్ సెలైన్ పెట్టండి. నర్సెస్ ప్రొసీజ్ ఆర్డర్, హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయాలి. మీ అందరు ఉన్నారు కానీ చైతన్య ఎక్కడున్నాడు? చైతన్య కూడా వస్తున్నాను మేడం. చైతన్య కూడా ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్ ఉన్నాను మేడం. నేను చైతన్యకు కాల్ చేస్తా. హలో చైతన్య, లక్ష్మి మేడం కలిశాను. మేడం బాగున్నారా? నేను చైతన్యాన్ని. మీ ముగ్గురిని ఇంత గొప్ప స్థాయిలో చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అంత మాట అనకండి మేడం. మీరు ఆ రోజు టీచర్గా రాకపోతే మేము ఈ గొప్ప స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళమా? ఒకసారి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆ టీచర్ పడేటువంటి ఆనందాన్ని ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ కొట్టండి అందరూ కూడా. సూపర్ సూపర్ సూపర్, గుడ్ స్కిట్. సారీ లక్ష్మి, ఆ రోజు నిన్ను అవమానించిన వీళ్ళందరినీ ఇంత గొప్ప స్థాయిలో ఉంచి నువ్వు మాత్రం ఇంత చిన్న స్థాయిలో ఉండిపోయావు. సారీ లక్ష్మి. విద్యార్థులను గొప్ప స్థాయికి తీర్చిదిద్ది, కానీ ఒక టీచర్ మాత్రం అదే స్థాయిలో ఉంటారు. అలాంటి నలంద స్కూల్ టీచర్స్ అందరికీ ఈ స్కిట్ అంకితం. ధన్యవాదాలు. టీచర్ దగ్గర ట్రైన్ తీసుకుంటున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా అంకితం అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ అందరూ గమనించండి.
తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో లో క్లాస్ నుంచి వచ్చినా కానీ పిల్లలందరినీ ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఎలా చూసుకుంటారో టీచర్స్ అందరూ కూడా అలాగే ఈ స్టేజ్కి వచ్చి ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా అలాగే చూసుకుంటారు. ఒకసారి టీచర్స్కి గట్టిగా క్లాస్ కొట్టాలి అందరూ కూడా. నలంద స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా టీచర్స్ని ఎప్పుడు కూడా గౌరవంగా చూడాలని కోరుకుంటూ ఇంకా ఇంకా గొప్ప స్టేజ్కి ఎదగాలని కోరుకుంటూ స్టూడెంట్స్ అందరికీ యాజమాన్యం మొత్తానికి కూడా వాళ్ళు తెలుగు సాంగ్ అంటే ప్లే చేయండి. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. గట్టిగా హుషారుగా చిన్నారులకి ఒకసారి గట్టిగా క్లాస్ కొట్టాలి. అక్కడ ఉండండి ఒకసారి లైన్ అప్ లైన్ దానికి అఖిల్ రెడీగా ఉన్నారు. ఓకే, దయచేసి క్రౌడ్ అంతా కూడా కొంచెం డిస్పెన్స్ అవ్వాలి. స్టేజ్ దగ్గర నుంచి అందరూ మీకోసం గుర్తుపట్టారా? నా పేరు బద్దన, నా మరో పేరు భద్రభూపాలుడు. నేను ఇప్పుడు కొన్ని నీతి పద్యాలు చెప్తాను, వింటారా? ఇమ్ముగా చదవని నోరును అమ్మా అని పిలిచి, అన్నమడగని నోరును తమ్ముళ్ళ పిలవని నోరును, కుమ్మరి మన్ను ద్రవ్వినట్టి గుంటర సుమతి. ఈ పద్యానికి భావం: ఇష్టంగా చదవని నోరును అమ్మా అని పిలిచి, అన్నమడగని నోరును తమ్ముళ్ళ పిలవని నోరును, కుమ్మరివాడు మట్టి కోసం ద్రవ్వినట్టి గుంట అని అర్థం. నేను ఇప్పుడు రెండో పద్యం చెప్తాను. ఎప్పుడు
సంపద కలిగిన అప్పుడు బంధువులు ఒత్తురది ఎట్లనన్ తెప్పలుగా చెరువు నిండిన కప్పలు 10,000 చేరుగదరా సుమతి. ఈ పద్యానికి భావం చెరువులో నీళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కప్పలు వేలుగా చేరుతాయి. అలాగే డబ్బున్న వాళ్ళింటికి బంధువులు ఎక్కువగా వస్తుంటారు. ధన్యవాదాలు. అందరికి మరి ఒకసారి ప్రిన్సిపల్ గారు ముందర సీట్స్ కూడా కొద్దిగా వచ్చే గెస్ట్ల కోసం మీరు కేటాయించాలి దయచేసి ప్లీజ్ అండి. ఫ్రంట్ 2 లైన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళడమా. ఆ సోఫా సెట్స్ కొద్దిగా 2 లైన్స్ మేడం టీచర్స్ కొద్దిగా వాళ్ళకి చెప్పి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ రౌండ్ వచ్చారండి మన గెస్ట్లు కూడా. ఓకే, చేస్తున్నటువంటి స్పెషల్ గెస్ట్ నెల్లూరి సింహం ఆయన సార్. ఒక్కసారి అంటే సింహాన్ని గురించి సింహం వస్తుంది చూడండి, అక్కడ ఆ కారు అలా వస్తుంది లైట్స్ వేసుకొని. సింహం 2 కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి సార్. చూడండి ఆ కారులో నుంచి ఇప్పుడు ఒక సింహం మనకు దిగుతున్నారు. నటసింహం కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి నోడా చైర్మన్ గారు. కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ అందరూ గట్టిగా క్లాప్స్ కొడుతూ ఉంటే శ్రీనివాస్ గారు సో మచ్.